Welcome to Breadswork YouTube channel. Today we are discussing about the corona. What is corona? Whenever a current carrying conductor in a air insulating media, then electric field is developed around the conductor. The electric field is exceeds the electric strength of the air. Then ionization is formed. That phenomena is called a corona. What are the conditions required for corona? Corona is always occurred in high voltage transmission system. So high transmission voltage is required. High automatically electric field is high. So high electric field is intensity is required. Air is the insulating media. That is the three factors is required for formation of corona. Why does corona occurs? Corona occurs means because electric field is overcome the dielectric strength of the air, then automatically corona is formed. The electric field at the conductor surface is formula is E is equal to VR log of capital D by small r, where V is the phase voltage, small r is the conductor radius, D is the conductor spacing. Okay, in exam point of view, small conductor radius means higher electric intensity field, so it generates a more corona. Next one, large conductor radius means it generates a low electric field, so corona formation is very less. Strength of air. Under normal atmosphere conditions, 30 kV per centimeter peak value is the direct strength of air, and 2.2 kV per centimeter is the RMS value. The value is denoted by G naught is equal to 21.2 kV per centimeter is the RMS. This is the most important value. Next topic is critical descriptive voltage. This is the most important topic in corona. What is the critical descriptive voltage? అంటే కరోనా ఫామ్ కావడానికి ఇనిషియల్ గా ఒక సమ్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆ వోల్టేజ్ దగ్గర కరోనా ఫామ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ కరోనా ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. దట్ మినిమం వోల్టేజ్ ని క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ అంటారన్నమాట. డెఫినేషన్, ఇట్ ఈస్ ద మినిమం ఫేస్ వోల్టేజ్ ఎట్ విచ్ కరోనా స్టార్ట్స్. కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కావాల్సిన మినిమం వోల్టేజ్ ని క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ అంటారు. హియర్ ఫార్ములా ఈజ్ VD ఈజ్ ఈక్వల్ టు M0 G0 delta R log of capital D by small r, where M0 is the surface irregular factor, G0 is dielectric strength of air, delta is equal to air density factor, R is equal to conductor radius, capital D is the conductor spacing between the conductors. Okay, here memory trick means corona starts at critical descriptive voltage. This is the always remember that. Visual critical voltage. Visual means it is appeared. కరోనా మనకు అపేర్ అయ్యే వోల్టేజ్ ని విజువల్ కరెంట్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అంటారు. అంటే ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర అయితే మనకు కరోనా మనకు కళ్ళకు విజిబుల్ అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ ని క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అంటారు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ది వోల్టేజ్ ఎట్ విచ్ ద కరోనా గ్లోబ్ బికమ్స్ విజిబుల్. ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది అని అంటారు అన్నమాట. ఇది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ది VD. క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ కన్నా ఈ విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అనేది ఎప్పుడు చూసినా కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది. రీజన్ ఎందుకంటే ఎయిర్ అయనైజేషన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి విజువల్ గ్లో అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ పీక్స్ ఫార్ములా. దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కరోనా పవర్ లాస్. దిస్ పీక్స్ ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కరోనా పవర్ లాస్. హియర్ P is equal to 242 F plus 25 by delta square root of small r by capital D into V minus VD whole square into 10 power minus 5. This is the formula, where P is called current losses, F is the frequency, V is called operating phase voltage, VD is descriptive voltage, delta is a density factor, small r is the conductor radius, capital D is the conductor spacing. In exam of point of view మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే కరోనా లాసెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎయిర్ డెన్సిటీ, operating voltage, conductor radius, conductor spacing. Okay.
కరోనా ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. కరోనా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయంటే హై ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఉండాలి, స్మాల్ కండక్టర్ డయామీటర్ ఉండాలి, కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ వచ్చేసి రఫ్గా ఉండాలి, రెయినీ సీజన్ కానీ లేకుంటే స్మోక్ ఫాగ్ అని ఆ స్మోక్ కండిషన్స్ కానీ, హై హ్యూమిడిటీ ఉండాలి, హై ఆటిట్యూడ్, లోయర్ ఎయిర్ డెన్సిటీ. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే కరోనా ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఫ్యాక్టర్ రిడ్యూసింగ్ కరోనా. మన ఫ్యాక్టర్స్ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా మనం కరోనా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే లార్జ్ కండక్టర్ డయామీటర్. కండక్టర్ యొక్క డయామీటర్ లార్జ్గా ఉన్నా, కండక్టర్ వచ్చేసి స్మూత్గా ఉంటే, అక్కడ వచ్చేసి స్మూత్గా ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది యూనిఫామ్గా ఫామ్ అవుతుంది. అదొక మెథడు. తర్వాత వచ్చేసి బండిల్ కండక్టర్స్ అనమాట. బండిల్ కండక్టర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఓవరాల్ డయామీటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత వచ్చేసి స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ది కండక్టర్స్ ఆర్ కండక్టర్ స్పేస్ ఎక్కువ ఉండాలి అన్నమాట. ఇవన్నీ ఈ 4 మెథడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం కరోనాను రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వెదర్ కండిషన్స్. వెదర్ కండిషన్స్ ఏ వెదర్ కండిషన్లో కరోనా ఫామ్ అవుతుందంటే రెయినీ వెదర్ కండిషన్. రెయినీ వెదర్ కండిషన్లో రెయిన్ పడడం వల్ల అక్కడ వచ్చేసి ఆ సరౌండింగ్ ఉండే ఎయిర్ వచ్చేసి హ్యూమిడిటీతో ఫామ్ అయిపోయి త్వరగా అయనైజేషన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు వచ్చేసి కరోనా త్వరగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో రెయినీ వెదర్లో మోర్ కరోనా, మోర్ పవర్ లాసెస్ అనమాట. డ్రై వెదర్ కండిషన్లో లెస్ కరోనా. ఎందుకంటే డ్రై వెదర్ కండిషన్లో ఎయిర్ వచ్చేసి అయనైజేషన్ ఈజీగా కాదనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫాగ్ కండిషన్లో కూడా కరోనా వచ్చేసి మోర్గా ఉంటుంది అనమాట. హై యాటిట్యూడ్. హై యాటిట్యూడ్లో వచ్చేసి లోయర్ ఎయిర్ ప్రెజర్ ఉంటుంది. లోయర్ ఎయిర్ ప్రెజర్ ఉండడం వల్ల వచ్చేసి ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉండడం వల్ల డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటే త్వరగా కరోనా వచ్చేసి ఫార్మేషన్ అయిపోతుంది. ఈ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి కరోనా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్. ఈ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.92 B by 273 plus T, వేర్ B ఈజ్ ది అట్మాస్ఫియర్ యొక్క ప్రెజర్ అన్నమాట. T ఈజ్ ది టెంపరేచర్. ఇప్పుడు డెల్టా వాల్యూ వచ్చేసి లోగా ఉంటే ఎక్కువ కరోనా ఫామ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాక్టర్ను మనం M0తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పాలిసీ చేసిన కండక్టర్కి అయితే 1 ఉంటుంది, వెదరైజ్డ్ కండక్టర్కి అయితే 0.95 వాల్యూ ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే రఫ్ కండక్టర్కి అయితే చాలా తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. లోయర్ M0 మీన్స్ కరోనా స్టార్ట్స్ ఎర్లియర్. M0 అనే వాల్యూ అంటే సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటే కరోనా వచ్చేసి ఎర్లీగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ది సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కరోనా. కరోనా వల్ల కూడా మనకు కొన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయన్నమాట. అవేంటంటే లైట్నింగ్ సర్జెస్ను తగ్గించవచ్చు, స్విచ్చింగ్ సర్జెస్ను తగ్గించవచ్చు. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కరోనా వల్ల మనకు చాలా డిసడ్వాంటేజ్ ఉందన్నమాట. లాసెస్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి టోటల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు వచ్చినా హాడిబుల్ నాయిస్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ కూడా ఇంటరప్షన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత టెలివిజన్ సిగ్నల్స్ కూడా ఇంటరప్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓజోన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. తర్వాత అట్లా ఓజోన్ ఫార్మేషన్ కావడం వల్ల ఇన్సులేషన్ యొక్క తగ్గిపోయి ఇన్సులేషన్ డిటరేషన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ మెయిన్. నెక్స్ట్ అలాంటి కరోనాను మనం ఏ మెథడ్స్ ఉపయోగించి తగ్గించాలి అంటే కండక్టర్ యొక్క డయామీటర్ పెంచాలి, అలాగే కండక్టర్ మధ్య స్పేసింగ్ కూడా పెంచాలి, బండిల్ కండక్టర్స్ ఇచ్చాలి, లేకుంటే స్మూత్ కండక్టర్స్ ఇచ్చాలి. అలాగే ఇటు మెయింటైన్ కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ కూడా క్లియర్గా ఉండేట్టు మెయింటైన్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్ టు రిడ్యూస్ కరోనా. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ మెథడ్స్ అడాప్టెడ్ ఇన్ HV ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ బండిల్ కండక్టర్స్. బండిల్ కండక్టర్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఇంక్రీజ్ ది ఎఫెక్టివ్ కండక్టర్ డయామీటర్. కండక్టర్ యొక్క డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి బండిల్ కండక్టర్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఆ కండక్టర్ని బండిల్ కండక్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏమిటంటే లోయర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, లెస్ కరోనా ఫార్మేషన్, లోయర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటరప్షన్స్, లోయర్ ఆడిబుల్ నాయిస్. దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఈ కరోనా చాప్టర్లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R ln D/R. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రో డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ VD ఈజ్ ఈక్వల్ టు M0 G0 డెల్టా R
ln by capital D by small r. Visual critical voltage VV is greater than the visual descriptive voltage. కరోనా లాసెస్ ఫార్ములా ఏంటంటే P directly proportional to F plus 25 V minus VD by whole square. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ఫార్ములా వచ్చేసి కరోనా పవర్ లాస్ ఫార్ములా, వచ్చేసి కరోనా లాస్ ఫార్ములా. చాప్టర్లో మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏమంటే కరోనా అక్కర్స్ డ్యూ టు అయనైజేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ వచ్చి అయనైజేషన్ అవుతుందో కరోనా అక్కర్స్ అవుతుంది, అదొక టాపిక్. నెక్స్ట్ కరోనా స్టార్ట్స్ అట్ ది క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ దగ్గర కరోనా స్టార్ట్ అవుతుంది. విజువల్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్. పీక్స్ ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ కరోనా పవర్ లాస్. కరోనా ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ EHV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. బండిల్ కండక్టర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు రిడ్యూస్ ది కరోనా అన్నమాట. స్మూత్ కండక్టర్స్ ఆల్సో టు రిడ్యూస్ కరోనా. రైన్ సీజన్ లో కరోనా ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, సో లాసెస్ ఆల్ ఇంక్రీజెస్. కరోనా ప్రొడ్యూసెస్ ఓజోన్ గ్యాస్. నెక్స్ట్ కరోనా ప్రొడ్యూసెస్ ఏ ఆడిబుల్ నాయిస్. కరోనా కాజెస్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటరప్షన్స్. లార్జ్ కండక్టర్ డయామీటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల కరోనా వచ్చి రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. లార్జ్ కండక్టర్ స్పేసింగ్ టు రిడ్యూస్ కరోనా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. కరోనా హెల్ప్స్ మనకి హెల్ప్ ఏం చేస్తుందంటే టు రిడ్యూస్ లైటింగ్ సర్జెస్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ సర్జెస్ ను తగ్గిస్తుంది అన్నమాట కరోనా వల్ల. కరోనా డిక్రీజెస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎఫిషియన్సీ డ్యూ టు పవర్ లాసెస్. పవర్ లాస్ రావడం వల్ల ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్. ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అక్కర్స్. కరోనా ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతుంది? హియర్ ఇస్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ది కండక్టర్ ఎక్సెస్ ది డైరెక్ట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది ఎయిర్. డైరెక్ట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎయిర్ కన్నా ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ అయితే అప్పుడు కరోనా ఫామ్ అవుతుంది. బి ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ద కలర్ ఆఫ్ కరోనా డిశ్చార్జ్ అబ్జర్వ్ అరౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కండక్టర్ ఈజ్. అంటే కరోనా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏ కలర్ లో ఉంటుంది అనేది బ్లూయిష్ వైలెట్ కలర్ ఈజ్ ది సి ఈజ్ ది ఆన్సర్. కరోనా ఈజ్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ EHV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ లైన్స్ లో మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ లైన్స్ అంటే 130 kV, 220 kV, 400 kV అండ్ అబోవ్ 765 kV ఎట్సెట్రా అన్నమాట. ఆ లైన్స్లలో మాత్రమే మనము కరోనాను ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, డైరెక్ట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఈజ్. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఉంటుంది, అలాగే పీక్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వచ్చేసి 21.2 kV ఫర్ సెంటీమీటర్ ఆర్ఎంఎస్, అలాగే పీక్ వాల్యూ వచ్చి 30 kV ఫర్ సెంటీమీటర్. ఈ రెండు వాల్యూస్ ను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ద డిస్క్రిప్టివ్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ వోల్టేజ్ ఎట్ విచ్ కరోనా జస్ట్ స్టార్ట్స్. ఆ క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ దగ్గర దట్ ఈస్ ద మినిమం వోల్టేజ్. ఆ మినిమం వోల్టేజ్ దగ్గర కరోనా జస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ బి ఈస్ ది ఆన్సర్. విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజెస్ కరోనా లాస్. కరోనా లాస్ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. లార్జ్ కండక్టర్ డయామీటర్ కరోనా డిక్రీజ్ చేస్తుంది. గ్రేటర్ కండక్టర్ స్పేసింగ్ రిడ్యూస్ చేస్తుంది. బండిల్ కండక్టర్ రిడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రఫ్ కండక్టర్ సర్ఫేస్. సి ఈస్ ది ఆన్సర్. సెవెంత్ వన్, కరోనా లాస్ ఈజ్ జనరల్లీ హయ్యర్. ఏ సీజన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది? కింద వచ్చిన వాటిలో ఏ సీజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే రైనీ సీజన్ ఆర్ ఫాగీ సీజన్ లో మాత్రమే కరోనా లాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. డ్రైలో వచ్చేసి తక్కువ ఉంటుంది. డ్రై కానీ సమ్మర్ కానీ చాలా తక్కువ, రైటర్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్, విచ్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఈజ్ కామన్లీ యూజ్ టు ఎస్టిమేట్ కరోనా పవర్ లాస్. కరోనా పవర్ లాస్ ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము? పీక్స్ ఫార్ములా యూజ్ ది కరెక్ట్ వన్. ఈజ్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిడ్యూసెస్ కరోనా లాసెస్. కింద ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే కరోనా లాసెస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇంక్రీజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ రాంగ్. యూజింగ్ బండిల్ కండక్టర్స్ రాంగ్. ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నైన్త్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిడ్యూసెస్ కరోనా లాసెస్. కరోనా లాసెస్ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే తగ్గుతాయి అన్నమాట. ఇంక్రీజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. రిడ్యూసింగ్ కండక్టర్ డయామీటర్ రాంగ్. డిక్రీజింగ్ ది కండక్టర్ స్పేసింగ్ రాంగ్. బి ఇస్ ది ఆన్సర్. యూజింగ్ బండిల్ కండక్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల కరోనా లాసెస్ అనేది రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ 10th వన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కరోనా. కరోనా వల్ల కూడా మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. ఏంటంటే
It reduces the lighting surges or switching surges. C is the answer. Next, 11th one. The visual critical voltage is always greater than the descriptive voltage. C is the answer. Which of the following factor decreases corona losses? కింద ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది మన కరోనా లాస్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది? హియర్ ఇస్ వచ్చేసి బి ఇస్ ది ఆన్సర్. ఇంక్రీజింగ్ కండక్టర్ డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల కరోనా లాసెస్ ను తగ్గించవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 13th. కరోనా లాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. కరోనా లాస్ ఫార్ములా ఉంది, ఎఫ్ ప్లస్ 25 into v minus vd whole square. That is the corona loss formula. ఈ corona losses కు directly proportional to frequency అన్నమాట. So B is the answer. Which conductor has the least corona loss? ఇచ్చిన వాటిలో కరోనా లాస్ ఏదన్నా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. స్మూత్ కండక్టర్స్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కరోనా? డిసడ్వాంటేజ్, నాట్ ఏ డిసడ్వాంటేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్. Reducing of lighting surges or switching surges. D is the answer. The ozone gas produced due to corona. కరోనా వల్ల ఓజోన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం నష్టం జరుగుతుంది? హార్మ్ఫుల్ టు ఇన్సులేషన్ అది హార్మ్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, బికాస్ ఓజోన్ ఈజ్ కెమికలీ యాక్టివ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిటరియోరేట్స్ రబ్బర్ అండ్ పల్మనరీ ఇన్సులేషన్. అంటే రబ్బర్ను పల్మనరీ ఇన్సులేషన్ గ్రాడ్యువల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ దాని స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే అది ఓజోన్ గ్యాస్ అనేది కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై కరోనా? ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే ఈహెచ్వి, ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ ఓవర్ హెడ్ లైన్స్. సి ఇస్ ది ఆన్సర్. 18th one. విచ్ వెదర్ కండిషన్ ప్రొడ్యూసెస్ మినిమం కరోనా లాసెస్? కరోనా లాసెస్ మినిమం ఏ కండిషన్, ఏ వెదర్ కండిషన్ అంటే డ్రై వెదర్ కండిషన్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. 19th. కరోనా పవర్ లాస్ క్యాన్ బి రిడ్యూస్డ్. కరోనా పవర్ లాస్ ని ఏదైనా వన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. స్మూతింగ్ అండ్ బండిల్ కండక్టర్ యూజ్ చేసి మనము కరోనా లాస్ ని రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. డి ఇస్ ది ఆన్సర్. కరోనా ఈజ్ అకంపెనీడ్ బై. కరోనా వల్ల మనకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే, అక్కడ కరోనా ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు ఒక లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలాగే సింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, ఓజన్ స్మెల్ వస్తుంది, అండ్ రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ కూడా మనకు అక్కడ అవుతుంది. సి ఇస్ ది ఆన్సర్. 1. పీక్స్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది. పీక్స్ అనే ఫార్ములా ఎందుకు యూజ్ చేస్తా అంటే కరోనా పవర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. 22nd. కరోనా లాస్ బికమ్స్ నెగ్లిజిబుల్ వెన్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఈజ్. కరోనా లాసెస్ మనం ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు? ఎప్పుడు అంటే డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే, వోల్టేజ్ అప్పుడు వచ్చేసి మనం ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనం కరోనా లాసెస్ ను నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ దగ్గరే కరోనా లాసెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 23rd. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై కరోనా? కరోనా ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి జనరల్గా వచ్చేసి ఇచ్చిన 3 ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఈహెచ్వి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. డి ఈస్ ది 11 kV ఈజ్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 24. ఇంక్రీజింగ్ ది స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ విల్ రిడ్యూస్ ది కరోనా. 25th. విచ్ ఫ్యాక్టర్ హ్యాస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కరోనా ఫార్మేషన్? ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ లో ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు కరోనా అంటే? 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ మాత్రమే మనకు ఎఫెక్ట్ చేయదన్నమాట. డి ఇస్ ది ఆన్సర్. ద ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్ డెల్టా మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్. ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి జనరల్ గా ఏ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ ఉంటుందంటే టెంపరేచర్ అండ్ అట్మాస్ఫిక్ ప్రెజర్. ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్. విచ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కండక్టర్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ టు రిడ్యూస్ కరోనా? స్మూత్ ఆర్ బండిల్ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. సి ఇస్ ది ఆన్సర్. 28th. Audible noise due to the corona is mainly caused by ionization of the air around the connector. B is the answer. 29. Which of the following is not a method to reduce corona? Connectors spacing is తగ్గిస్తే మాత్రము కరోనా వచ్చేసి రిడ్యూస్ కాదు. సి ఇస్ ది ఆన్సర్. విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ కరోనా? కరోనా సంబంధించి ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ అంటే సి ఇస్ ది ఆన్సర్. కరోనా రిడ్యూసెస్ లైట్నింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ సర్జెస్ బట్ ఆల్సో కాజెస్ పవర్ లాసెస్ అన్నమాట. సి ఇస్ ది ఆన్సర్. 31. ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆపరేట్స్ ఎట్ 100 kV. ద డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ 120 kV. ద కరోనా విల్ బి హెవీ, లైట్, absent, maximum.
డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే 120 kV దగ్గర మాత్రమే కరోనా ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 100 kV. అంటే దానికన్నా 120 kV కన్నా 100 kV is less than కాబట్టి కరోనా అనేది ఫార్మేషన్ ఈజ్ absent. C is the answer. A transmission line has operating voltage 150 kV. Critical descriptive voltage is 120 kV. The voltage difference used in Peake's formula is, here is the corona is formation is possible. ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 150 kV, క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ 120 kV. సో 120 kV వోల్టేజ్ కన్నా ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కరోనా ఫార్మేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఫిక్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే V minus VD is the ఫార్ములా కరోనా లాసెస్ అనమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి 150 minus 120 is equal to 30. Difference is 30 kV. C is the answer. 33. Conductor radius is doubled. కండక్టర్ యొక్క రేడియస్ డబుల్ చేసామన్నమాట. వైల్ ఆల్ అదర్ క్వాంటిటీస్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. రిమైనింగ్ అన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి. కరోనా లాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. రేడియస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే డబుల్ చేసినా కూడా డబుల్ చేస్తే కరోనా లాసెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బి ఇస్ ది ఆన్సర్. బికాస్ ఎందుకంటే లార్జర్ కండక్టర్ రేడియస్ రెడ్యూసెస్ ది సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ 4. A line has a frequency of 50 Hz. Another identical line operates at a frequency of 60 Hz. Corona losses will be. Corona losses is directly proportional to frequency. So, C is the answer. 35. The descriptive critical voltage is 200 kV. The visual critical voltage will be greater than that value. Okay, C is the answer. 36. A transmission line has operating voltage is 250 kV. The critical descriptive voltage is 200 kV. Find the V minus VD whole square. The value కనుక్కోమంటున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ V వచ్చేసి 250 kV, VD వచ్చేసి 200 kV. దాని డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 50 స్క్వేర్ is equal to 2500. 7. Corona losses of a line is 5 kilowatt per kilometer per phase. ఒక కిలోమీటర్ ఒక ఫేస్ కి వచ్చేసి 5 కిలోవాట్ అన్నమాట. ఇఫ్ ద లైన్ ఈజ్ 3 phase, టోటల్ కరోనా లాసెస్ ఎంత అంటే ఒక ఫేస్ కి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ 3 ఫేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ 3 వేసుకుంటే 15 కిలోవాట్స్. హియర్ ఈస్ ది సి ఈస్ ది ఆన్సర్. 38. If the conductor spacing increases from 3 meters to 6 meters, 3 meters 6 meters వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ చేసామట. అప్పుడు కరోనా లాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్పేస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల కరోనా లాసెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బి ఇస్ ది ఆన్సర్. 39. If the conductor surface becomes rough, the descriptive critical voltage will. కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ రఫ్ అయితే అప్పుడు వచ్చేసి డిస్క్రిప్టివ్ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ అంటే కరోనా ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ వచ్చేసి రఫ్గా ఉండడం వల్ల కరోనా ఫార్మేషన్ ఈజీగా అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. బి ఇస్ ది ఆన్సర్. 40. A bundle conductor is used in 400 kV transmission line. బండిల్ కండక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే టు రిడ్యూస్ కరోనా లాసెస్ కోసం బండిల్ కండక్టర్ ఆ స్మూత్ కండక్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు. బి ఇస్ ది ఆన్సర్. ఏ 3 phase లైన్ హ్యాస్ ఏ కండక్టర్ రేడియస్. కండక్టర్ యొక్క రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ వచ్చేసి 1.2 సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు. అండ్ స్పేసింగ్ అండ్ ఫేస్ స్పేసింగ్ డి క్యాపిటల్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు 200 సెంటీమీటర్స్. ఇఫ్ ఎయిర్ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.9, surface factor m0 is equal to 1, and the critical descriptive voltage per phase is, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే VD is equal to 21.1 m0 g0 delta r ln d capital D by small r 100 by 1.2 వేసుకుంటే వాల్యూ వచ్చేసి 5.11 వస్తుంది. ఫార్ములా సబ్మిట్ చేస్తే 116.7 kV is the answer. So B is the answer. 42. A line operates at 110 kV. Line to line voltage వచ్చేసి 110 kV ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ద క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ 70 kV ఫర్ ఫేస్ ఇచ్చారన్నమాట. వీళ్ళు కరోనా అక్కర్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి లైన్ టు లైన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 110 kVని దాన్ని వచ్చేసి ఫేస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే 110 డివైడ్ బై √3 వేస్తే మనకు వచ్చేసి 63.5 kV వస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి 63.5 kV అనేది క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ కన్నా అంటే 70 కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కరోనా ఫార్మేషన్ అనేది జరగదు అనమాట. హియర్ ఈస్ బి ఈస్ ది ఆన్సర్. నో, బికాస్ ఫేస్ వోల్టేజ్ ఈస్ 63.5, దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 70 kV. ఓకే. 43. ఏ లైన్ హ్యాస్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ 100 kV ఫర్ ఫేస్ అండ్ డెల్టా ఈజ్ 1. ఇఫ్ ఏ డెన్సిటీ ఫ్యాక్టర్
డిక్రీజెస్ టు 0.8 అంటే డెల్టా వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ 1 నుంచి 0.8 తగ్గించారన్నమాట. అప్పుడు న్యూ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి జనరల్‌గా ఇచ్చిన డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్ వచ్చి 100 కేవీ. ఎంత తగ్గించారంటే 0.8. సో 100 ఇంటూ 0.8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 కేవీ ఈజ్ ది ఆన్సర్. 44 విచ్ చేంజ్ మోస్ట్ ఇంక్రీజెస్ ది క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్. అక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏ చేంజ్ అనేది క్రిటికల్ డిస్క్రిప్టివ్ వోల్టేజ్‌ని ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఇంక్రీజ్ కండక్టర్ రేడియస్. బి ఈజ్ ది ఆన్సర్. 45 a line has critical descriptive voltage is 90 kV for phase. What is the maximum safe line to line voltage ideally below corona inception? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఫేస్ ఇచ్చాడు, మనం వచ్చేసి లైన్ టు లైన్ కనుక్కోవాలి. విఎల్ ఇస్ √3 వి ఫేస్ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్. √3 is equal to 90 is equal to 90 చేస్తే 155.9 అంటే 156 is the answer. See next one 46 a line has a current losses of 1.5 kilowatts per phase per kilometer at 50 Hz frequency. If corona losses varies as f plus 25 what will be at 60 Hz అంటే 50 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కరోనా లాసెస్ వచ్చేసి f plus 25 ఉందన్నమాట. అప్పుడు అది వచ్చేసి అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ 60 Hz దగ్గర ఎలా ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం 60 Hz తీసుకున్నప్పుడు 1.5 కరోనా లాసెస్ 1.5 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంటూ f plus 25 డివైడ్ బై f plus 25. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం 60 Hz ఇచ్చారు కాబట్టి 1.5 ఇంటూ 60 plus 25 డివైడ్ బై 50 plus 25 చేస్తే 1.57 is the answer. C is the answer. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో అలాగే ఎవరైతే బిజీగా ఉండి ఎక్కువ సిలబస్ను కవర్ చేయలేము అనుకునే వాళ్ళకు ఇది ఎక్కువ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీకు ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.